ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पाताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पातो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतात्तगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधा विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात् तवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादे दीर्घशूद्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्वेदं धृतिश्चैव प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सा पार्थ सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्मस्वभावजं कृषिकौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासु अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छते सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यम् इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोक नंबर 67। इदं ते नातपस्काय
ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் எல்லையற்ற கருணையினால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை தொடர்ந்து தியானம் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த வகையிலே நாம் இருக்கிறது பகவத்கீதையில் 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சந்நியாசத்திற்கும் தியாகத்திற்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்கிறார். பகவான் அதற்கு பதில் சொல்லும் விதமாக அர்ஜுனனுக்கு பல்வேறு விஷயங்களை 17 அத்தியாயங்களில் சொல்லப்பட்ட எல்லா விதமான கருத்துக்களையும் ஒருங்கே ஒன்று திரட்டி இந்த 18வது அத்தியாயத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜுனனுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அத்தியாயத்தில் ஒரு 6 தலைப்புகளில் 3 குணங்கள் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய சாத்விக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம், எப்படி ஒவ்வொரு குணத்திற்கும் உண்டான எப்படிப்பட்ட வேறுபாடுகள் இருக்கிறது, அதில் நாம் எந்த குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை முடிவு செய்யணும், எந்த குணத்திலிருந்து எவ்வாறு எந்த குணத்திற்கு வர வேண்டும் என்பன போன்ற விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறார். சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, அப்படி மாறுவதற்கு என்ன நியதி தேவை, அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம் விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்திர பஞ்சமம். 5 விஷயங்கள் இருந்தால் தான் செயல் கர்மாவாக மாறுகிறது. கர்மா தான் நம்முடைய டெஸ்டினியை தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கிறத அழுத்தமாக பதிவு செய்கிறார். அதன் பிறகு பார்த்தோம் என்றால் சாத்விகமான ஞானம் எது, சாத்விகமான புத்தி எது, ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருத்தி, சுகம் என்ற 6 தலைப்புகளை பார்த்தோம். எல்லாம் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம். ரொம்ப இது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். இந்த 3 குணங்களை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இது பகவத்கீதை மூலமாக கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம் இவையினுடைய சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். இதை பற்றி விரிவாக பல்வேறு அத்தியாயங்களில் பேசின இதே பகவான் அதனுடைய சாராம்சம் என்ன, அதனுடைய தாத்பரியம் என்ன, அதோட முக்கியமான குறிக்கோள் என்ன, அதை பற்றி ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசுகிறார். கடைசியாக 4 வருணத்தவருடைய கர்மங்களை, அவருடைய கடமைகளை பற்றி எடுத்து சொன்னார். அதற்கப்புறமா மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமேவ ஏசி சத்தியம் தே, உனக்கு சத்தியம் செய்து தருகிறேன், என்னுடைய பக்தனாக இரு, என்னை சார்ந்திரு, உனக்கு நான் எல்லாம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழியை கொடுத்தார். நம்ம கடைசியாக நம்ம பார்த்தது 66வது ஸ்லோகம். 66வது ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகம் த்வா சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சாஹா. இதை நம்ம ஒரு 2 வாரம் எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம விரிவாக அதை படிக்கிறதுக்காக எல்லா கர்மங்களையும் விட்டு எல்லா தர்மங்களையும் அறவே விட்டு என்னை மட்டுமே சரணடை, நான் உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பேன், வருந்தாதே. நம்ம பார்த்தோம் பகவானுடைய உபதேசம் ஆரம்பித்ததும் இந்த வருந்தாதே என்ற சொல்லிலிருந்து ஆரம்பித்தது. அவர் சொல்ல முடித்ததும் உபதேசம் முடிவும் இந்த வருந்தாதே என்ற சொல்லில் முடிக்கிறாரு.
எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. சாதாரணமாக படித்தோம்னா தர்மத்தை கடைபிடிக்க சொல்லித்தான் நம்முடைய எல்லா சாஸ்திரமும் சொல்லி கொடுக்குது. அதை பற்றி தாங்க ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இதுவரைக்கும் எல்லா விளக்கமாக சொல்லிக்கிட்டு வந்தார். இப்போ திடீர்னு வந்துட்டு எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னால் விட்டுட்டா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம். பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய உபதேசத்துலேருந்து பார்த்தோம். எல்லா தர்மங்களை விட்டுவிடு என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதுக்கு பேர் சுத்த பக்தி. எங்கே ஆசையோ விருப்பமோ இல்லாமல் ஒரு பக்தி செய்யப்படுகிறதோ அதுக்கு பேர் ராக பக்தி, அனுராக பக்தி அப்படிங்கிறத ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எடுத்து சொன்னார். அந்த ஒரு விஷயமெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம். அதன் அடிப்படையில் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய உபதேசம் 66வது ஸ்லோகத்தோடு முடிஞ்சது. இன்றைக்கு ஸ்லோகம் இதம் தே நா தபஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன நச்ச அஸ்ரூஷவே வாச்சியம் நச்ச மாம் யோபிய சூயத்தி. இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா, இந்த பகவத்கீதா சாஸ்திரத்தை அர்ஜுனா உனக்கு நான் சொன்னேன். இந்த சாஸ்திரத்தை யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறார். அதாவது பகவத்கீதை மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் இந்த விதி பொருந்தும். பகவத்கீதைக்கு மட்டும் கிடையாது, எந்த சாஸ்திரம் படித்தாலும் அந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தில் அழகாக சொல்ல போகிறார். இது எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து, தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து. சாஸ்திரத்தை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்னு, எப்படி அந்த அணுகக்கூடிய முறையில் அணுகணும்னா தான் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். பார்ப்போம், ஒன்றா பார்ப்போம். இதம் தே நா தபஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன நச்ச அஸ்ருஷவே வாச்சியம் நச்ச மாம் யோபிய சூயத்தி. இதம் இந்த சாஸ்திர உபதேசத்தை, தே உன்னால், அதபஸ்காய தவம் இல்லாதவனுக்கு, அபக்தாய பக்தி இல்லாதவனுக்கு, கதாச்சன நான் ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது, அசஸ்ரூஷவே வா அதாவது சேவை செய்யாதவர்களுக்கும், மாம் என்னை யார் அபியசூயத்தை நிந்திக்கிறானோ நச்ச வாச்சியம் சொல்லக்கூடாது. அதாவது தவம் இல்லாதவர்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு, சேவை செய்யாதவர்களுக்கு, என்னை நிந்திப்பவர்களுக்கு, இவர்களுக்கு ஒருபோதும் இந்த கீதா சாஸ்திர உபதேசத்தை சொல்லக்கூடாது. கீதை என்றால் கீதை போன்ற எல்லா விதமான சாஸ்திரங்களும் என்று அர்த்தம். ஒரு குருநாதர் யார் குருநாதர், அந்த குருநாதர் யாருக்கு சாஸ்திரத்தை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சில கண்டிஷன், அது கண்டிஷன் சொல்கிறத விட சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் எப்படி இருக்குது, நம்முடைய பாரத கல்ச்சர் எப்படி வந்திருக்கு, அது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வாயிலேருந்தே வந்த இந்த உபதேசம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கணும். சாஸ்திர சம்பிரதாயம், நியமங்கள், மரபுகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மரபுகளை தெரிஞ்சுக்கணும், அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார், நம்முடைய பெருமைகளை அடுத்த சந்ததியினருக்கு சொல்லாததும் நம்முடைய பாரத நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்ததுக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார். பாரத நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்ததற்கு எத்தனையோ காரணங்கள் சொன்னார். அதில் ஒரு காரணம் நம்முடைய பெருமைகள், நம்முடைய சாஸ்திர உபதேசங்களை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்காததும் ஒரு காரணம் அப்படி சொன்னார். அப்போ அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டுட்டு போகணும், அவர்களுக்கு அதுக்கான தகுதியை நாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது அர்ஜுனனை நிமித்தமாக வைத்து இந்த கீதா சாஸ்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டது. அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நிமித்தம் யார்? அர்ஜுனனை மையமாக வச்சு தான் இந்த சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டது. இது யாருக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, தவம் செய்யாதவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. அதபஸ்காய ந வாச்சியம். அத்தபஸ்காய. ஏன் சுவாமி தவம் செய்யணும்? தவம் செஞ்சால் தான் கீதா சாஸ்திரம் படிக்கணுமா அப்படின்னா, ஆமாம், தவம் செஞ்சால் தான் கீதா சாஸ்திரம் படிக்கணும். தவம் செஞ்சால் தான் கீதை சொல்லக்கூடிய நீதிகள், அதனுடைய நீதி நெறிமுறைகள் நமக்கு புரியும். தவம் செய்யவில்லை என்றால் கீதை சொல்லக்கூடிய உபதேசம் நம் காதில் ஏறாது. அப்போ தவம் என்பது எல்லாருக்கும் தேவை.
தவம் எல்லா பிரிவினருக்கும், எல்லா சமுதாயத்திலும் கூட எல்லாருக்கும் தவம் தேவை. சாஸ்திரம் படிக்கிறவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக தேவை. தவம் என்பது ஒரு கண்டிஷன், அது நிச்சயமாக அதை நம்ம நிறைவேற்றணும். சரி, சின்னதாக ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். நான்கு வேதங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். என்னென்ன வேதங்கள் இருக்குது? ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம். இந்த அதர்வண வேதத்தில் வரக்கூடிய ஒரு உபனிஷத்து, அதுக்கு பேர் பிரஷ்ன உபனிஷத்துன்னு பேர். இந்த உபனிஷத்துக்கு பேர் பிரஷ்ன உபனிஷத்துன்னு பேர். இந்த பிரஷ்னம் அப்படின்னா கேள்வின்னு அர்த்தம். பிரஷ்னம் என்றால் கேள்வி, உத்தரம் என்றால் பதில். ஒரு 6 சீடர்கள் குருநாதர்கிட்ட போயிட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க. அதற்கு குருநாதர் சொல்லக்கூடிய பதில் தான் இந்த என்டையர் உபனிஷத்தும். அதுக்கு பேர் பிரஷ்ன உபனிஷத். யார் அந்த 6 பேர்? சுகேசன், சத்யகாமன், கார்கியன், கௌசல்யன், பார்கவன், கப்பந்தி. இந்த 6 பேர். இவங்க யார் அப்படின்னா, இவங்க சாதாரண கிடையாது. எல்லாருமே ராஜகுமாரர்கள். பல்வேறு சாஸ்திரங்களை ஏற்கனவே படித்தவங்க, ரொம்ப சாஸ்திரத்துக்கு அதிகாரியாக இருப்பவர்கள், சாஸ்திரத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு வேண்டிய அளவுக்கு தவம் செய்தவர்கள். இவர்கள் முறைப்படி ஒரு குருநாதர்கிட்ட போய் இருந்து ஒரு சாஸ்திரத்தை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிப்பலாத மகர்ஷிக்கிட்ட வர்றாங்க. மகர்ஷி பேர் பிப்பலாதர், அந்த முனிவருக்கு பேர் பிப்பலாதர். அவர்கிட்ட போயிட்டு எங்களுக்கு சாஸ்திர உபதேசம் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு போகும்போது என்ன கொண்டு போனாங்க? கையில் தட்சிணை எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லையா? அந்த காலத்தில் தட்சிணை அப்படின்னா விறகு. ஹோமம் செய்கிறதுக்கு காட்டிலேருந்து விறகெல்லாம் பொறுக்கி கட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த ஹோமத்துக்கான விறகுகள் எடுத்து சமித்துக்கள்னு பேர். அந்த சமித்துக்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பணிவாக வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க. குருநாதர் சொன்னார், நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க, இன்னும் 1 வருஷம் என் கூட இருங்க. 1 வருஷம் என் கூட இருந்து முறைப்படி பிரம்மச்சரிய விரதம் கடைபிடித்து தவம் செய்யுங்கள். என்ன செய்யணும்? தவம் செய்யுங்கள். செயல்பாட்டுடன் கூடிய நம்பிக்கையோடு இருங்கள். ப்ராக்டிக்கல் வேதாந்தா ஃபாலோ பண்ணுங்கள். செயல்பாட்டுடன் கூடிய நம்பிக்கையோடு இருங்கள். 1 வருஷம் என் கூட இருங்க, அப்புறமா பார்க்கலாம். போன உடனே உட்காருங்க, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிடல. அப்போ அவர்கள் அந்த சாஸ்திரத்தை படிப்பதற்கு அதிகாரியா என்பதை அந்த குருநாதர் ஒரு முறையாக சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு. அவங்க எவ்வளோ நாள் இருக்காங்க? 1 வருஷம் அங்கே இருந்து தவம் செய்கிறார்கள். என்ன வேலை செய்யணும் தெரியுமா? எல்லா வேலையும் செய்யணும். ஆசிரமத்தில் கூட்டி பெருக்கிறதுலேருந்து, பசுமாடுகளை கவனிச்சுக்கிறதுலேருந்து, அவர்களுக்கு அந்த பசுமாடுகளுக்கு தேவையான எல்லா அத்தனையும் செய்யணும். அந்த தோட்டத்துக்கு பராமரிக்கிறது, சமையல் வேலை செய்யணும், பாத்திரம் கழுவணும். இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இடையில் குருநாதர் பாடமும் சொல்லிக் கொடுப்பார். எப்போ சொல்லிக் கொடுப்பார்னு தெரியாது. இவர்கள் இந்த ரொட்டீனில் போயிட்டே இருக்கணும். திடீர்னு கூப்பிடுவார், உட்கார வச்சு சொல்லிக் கொடுப்பார். எப்படி அவர் வாழ்க்கை போகுது. ரொம்ப அற்புதமான உபநிஷதம். எல்லாம் படித்து பாருங்கள் வாய்ப்பு கிடைஞ்சால். சிம்பிள், நம்ம புத்தக நிலையத்தில் இருக்குது, இந்த உபநிஷதங்கள்லாம் இருக்குது. 1 வருஷம் தவம் செய்த பிறகு குருநாதர்கிட்ட மறுபடியும் வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க. அப்போ குருநாதர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. நான் சிம்பிளாக சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன், ஏன்னா நம்ம சப்ஜெக்ட் இது கிடையாது. 6 கேள்வி கேட்டாங்க. 6 சீடர்கள் இல்லையா? 6 சீடர்களும் ஆளுக்கு ஒரு கேள்வியாக 6 கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன கேள்வி கேட்டாங்க? உயிரினங்கள் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றன? முதல் கேள்வி. ஒரு சீடர் கேட்குறார், இந்த உயிரினங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோமே, மரம், செடி, கொடிகள், இந்த மனித உயிர்கள் எல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு? இதோட ஒரிஜின் எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஒரு கேள்வி. 2வது, மனிதனுக்குள்ள என்னென்ன சக்திகள்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ஆற்றல்கள்லாம் இருக்குது? 2வது கேள்வி. 3வது கேள்வி, அந்த சக்தியெல்லாம் எப்படி செயல்படுது? எவ்வளோ காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த அக ஆராய்ச்சி நடந்திருக்கு பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் எல்லாம் கிட்டவே போக முடியாத அளவுக்கு இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்குது. மனிதனுக்குடைய என்னென்ன சக்திகள் இருக்குது, அந்த சக்திகள்லாம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது. மனிதன் தூங்கும்போது அவனுக்குள்ளே ஒன்று தூங்காமல் இருக்குது, அது என்ன? நாம் தூங்குகிறோம், தினசரி இரவு தூங்க போகிறோம், மறுநாள் காலையில் எழுந்திருக்கிறோம். நம்ம தூங்கும் போதும் நமக்குள்ளே ஒன்று தூங்காமல் விழிச்சிருக்குது, அது என்ன? அதை பற்றி சொல்லுங்கள்
அப்புறம் ஓங்காரத்தை பற்றி கேட்குறாங்க, அதனுடைய தியானத்தை பற்றி கேட்குறாங்க. ஆன்மான்னா என்ன, அது எங்கே இருக்குது? அவ்வளோ பெரிய கேள்விகள். இவ்வளோ பெரிய கேள்விகள்லாம் வந்த உடனே உட்கார வச்சு விளக்கி சொன்னாலும் எங்கேயாவது போய் சேருமா? போகாது. அதனால தான் பொறுமையாக அதுக்குரிய ஒரு விலையை கொடுத்தாகணும். அந்த எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் நம்ம கடைக்கு போகிறோம், ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம், உரிய விலை கொடுத்தா தான் கடைக்காரர் நமக்கு அதை கொடுப்பார். அது போன்ற சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு விலை இருக்குது, அதுக்குரிய தகுதியை நாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. சாஸ்திரம் படிக்கும்போது எப்படி அணுக வேண்டும் சாஸ்திரத்தை நம்ம அந்த முறையோடு அணுகும் பொழுது சாஸ்திரம் நமக்கு தாய் போல இருந்து தேவையான விஷயங்களை தேவையான நேரத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம கருத்தில் வைக்க வேண்டிய விஷயம். அதாவது தவம் செய்யாதவர்களுக்கு சாஸ்திரத்தை சொல்லாதே அப்படிங்கிறது முதல் பாயிண்ட். இதம் தே ந அதபஸ்காய வாச்சியம், அதபஸ்காய ந வாச்சியம், அதாவது தவம் செய்யாதவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. சரி, ரெண்டாவது என்ன விஷயம்? அபக்தாய ந வாச்சியம், பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு சொல்லாதே. ஏன் பக்தி இல்லாதவர் சொல்லக்கூடாது? அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக இருக்குது. முறையாக அணுகும் பொழுது தான் அதுக்கு நமக்கு அந்த விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். இல்லாமல் அப்படியே நெஞ்ச நிமித்திட்டு போய் உட்காந்துட்டு, ஏன்னா சுவாமி கீதா சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களாமே, கீதா சொல்லிக் கொடுக்கலாமே, சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னா அங்கே பணிவு இல்லாமல் போயிடும். பணிவோட ஒரு விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது தான் நமக்கு விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். அதனால் பணிவு ரொம்ப விஷயம். அது பக்தி யார் மேலே இருக்கும்? குருவிடம் இருக்கணும், சாஸ்திரத்தின் மேலேயும் இருக்கணும். எந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறோமோ சாஸ்திரத்து மேலேயும் இருக்கணும். மூணாவது விஷயம், பகவான் மேலேயும் பக்தி இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம என்ன தான் படித்தாலும் நமக்கு டெக்ஸ்ட்டு புரியும், இந்த லெட்டர்ஸ் புரியும். ஆனால் உட்கருத்து நமக்கு வரணும் அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் தான் வரும். இல்லைன்னா கிளிப்பில்ல மாதிரி ஏதாவது ஒரு படிச்சுட்டு போயிடுவோம். படிச்சிடலாம், நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சாண்டிங் பண்ணி முடிச்சிடலாம், பகவத்கீதையை படித்து முடிச்சிடலாம். உண்மையிலே நம்ம என்ன கருத்து சொல்ல வருது, என்டையர் உலகத்துக்கு இந்த பகவத்கீதை என்ன கருத்தை சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா தவம் வேணும், அதோட பக்தியோடு அணுகணும் அந்த சாஸ்திரத்தை. அப்படி போகும்பொழுது தான் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு புரிய வைக்கும். அதனால தான் இந்த முக்கியமான விஷயங்கள், நமக்கு தவம் வேணும், பக்தியும் வேணும். சொல்லாத அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுன்னு அர்த்தம். அப்படி எடுத்துக்கணும். நம்ம தவம் செய்பவர்களுக்கு சொல்லுங்கள், பக்தியோடு இருப்பவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா, அதுக்கு நம்ம சாஸ்திரத்தில் மனுஸ்மிருதியில் ஒரு கருத்து இருக்குது. நாப்ருஷ்ட கஷ்டசித் பூயாத் ந அந்நியாயேன பிருஷ்டதः ஜானன்னபி மேதாவி ஜட்டவல்லோக ஆச்சரேத்து அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, ஈவன் இஃப் யூ நோ எனிதிங் அபவுட் அ மேட்டர், யூ ஷுட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இட் வித்தவுட் பீயிங் ஆஸ்க்டு ஃபார் இட். கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்டால் தான் அவருக்கு உண்மையிலே தாகம் இருக்குது. இப்போ தண்ணி தாகம் இருக்குன்னா தாகம் எடுத்தவனுக்கு தண்ணி கொடுத்தா தான் அதோட மகிமை புரியும். இப்போ கேள்வி கேட்டதுக்கு அப்புறமா சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். அப்போ அவர் அதிகாரியாக கேள்வி கேட்கும்போது சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. மோரோவர், இஃப் சம்படி ஆஸ்க் சம்திங் வித் பேட் இன்டென்ஷன், எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே கேட்டா அப்படின்னா அங்கேயும் என்ன பண்ணக்கூடாது? இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் டு கிவ் எ ரிப்ளை. அப்புறம் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன்ஸ் ஷுட் பிஹேவ் லைக் எ டல் ஆர் டம் பர்சன் ஆன் சச் அக்கேஷன்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா, பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்களா, இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும்பொழுது பேசாமல் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, வாயை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளோதான் விஷயம். ஒன்றும் சொல்கிறதில்ல, சொல்லியும் ஒன்றும் எதுவுமே சொல்ல வேண்டியதில்லை. கீப் குவாய்ட். அந்த மாதிரி நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்யணும்? சொல்லாத. ஏன்னா சரியான இடத்துல விதை போட்டால் தான் அந்த விதை உரிய இடத்துல பலன் கொடுக்கும். கல்லு மேலேயும் பாறை மேலேயும் விதையை போட்டோம்னா அங்கே போய் சேராது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்ல வர்றாங்க. இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். நச்சிகேதனை பற்றி நம்ம வரலாறு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கட்டோபனிஷத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் நச்சிகேதன்னு பேர். இந்த நச்சிகேதன் அப்பா ஒரு தவம் செய்கிறார், யாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார்.
யாகம் பண்ணி முடித்த உடனே என்ன பண்ணணும், யாகம் செய்யக்கூடிய அந்த வேதியர்களுக்கெல்லாம் பரிசு கொடுக்கணும். அந்த காலத்தில் இப்போவும் யாகம் செய்கிற வர்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது தட்சணையாக இதெல்லாம் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த யாகம் பூர்த்தி ஆகும். யாகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது, அவங்களுக்கு அந்த யார் யாகத்தை செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து திருப்தி ஆகிற மாதிரி ஏதாவது செய்து அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இப்போ எல்லா யாகமெல்லாம் முடிய போகுது. அவர் என்ன பண்ணார், எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பசுமாடை பிடிச்சி கையில் கொடுத்து அனுப்பி விட்டார். அந்த பசுமாடுகள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா, நோஞ்சானாவும் எலும்பும் தோலுமாக இருக்கிற மாதிரியும், வீட்டுக்கு போனோடனே இறந்து போகிற மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கிறது, பால் கொடுக்காதது, கறவை மின்னல் பால்லாம் நின்று போன பசு, இப்படி அந்த ஒரு தகுதி இல்லாத ஒரு தரமில்லாத பசுக்கெல்லாம் பிடிச்சி கையில் கொடுக்குறாரு. ஆனால் இவன் கேள்விப்பட்டிருக்கான், சின்ன பையன்தான் நச்சிகேதன். அதாவது ஒரு பொருளை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து நாம் எப்படி விரும்புகிறோமோ அதே மாதிரி நல்ல பொருளாக மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான். ஆனால் அவன் கேள்விப்பட்டது ஒன்று, இங்கே அவன் கண்ணில் பார்க்குறது விஷயம் ஒன்று. அப்போ அவனுக்கு முரண்படுது. தந்தையார் தனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் வேறு மாதிரி, இங்கே வேறு மாதிரி நடந்துக்கிறாரு அப்படின்ட்டு இவனுக்கு ஒரு வருத்தம். அப்பா கிட்ட போய் இதெல்லாம் போய் டைரெக்டாக சொல்ல முடியாது. சின்ன குட்டி பையன் இவன் போய் யாகம் நடத்துகிற இடத்துல போயிட்டு அப்பா நீங்கள் செய்கிறது தப்புன்னெலாம் சொல்ல முடியாது. அதே நேரத்தில் புத்திசாலி பையன் எப்படியாவது இதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அப்பா கிட்ட போய் கேட்குறான், அப்பா என்ன யாருக்கு தானம் பண்ண போகிறீங்க, நீ தானமாக கொடுக்குறீங்களா பசுமாடெல்லாம், என்ன யாருக்காக கொடுத்துருங்களா, என்ன யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு. அப்பா அவர் சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் யாகம் நடக்கிறடா, நீ போய் ஓரமாக உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. திரும்ப அந்த பையன் வந்து கேட்குறான், என்ன யாருக்கு தானம் கொடுக்க போகிறீங்க, ஒன்று நான் யமனுக்கு கொடுக்குறேன் போ அப்படின்னு கோபத்தில் சொல்லிட்டார். யாருக்கு, யமனுக்கு ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தில் சொல்லிட்டார். யாகம் நடக்கிற இடத்துல என்ன சொன்னாலும், நமக்கு தெரிஞ்சு சொன்னாலும் தெரியாமல் சொன்னாலும் அதை நிறைவேற்றி ஆகணும். அந்த கொடுத்த வாக்கின்படி இவர் யமலோகத்துக்கு போகணும். பொதுவாக யமலோகத்துக்கு யார் போவா அப்படின்னா, டேட்டு கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா, யாருக்கு எக்ஸ்பைரி ஆச்சோ அவங்க தான் வந்து யமலோகத்துக்கு போகிறது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நியதி. ஆனால் இங்கே இவர் வந்து இந்த சின்ன பையன் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றுறதுக்காக யமலோகத்துக்கு போகிறார். அங்கே போகும் பொழுது யமதர்மன் அங்கே ஆஃபீஸில் இல்லை. யமதர்மன் எங்கே போயிருக்கார், யாரோ ஒரு விஐபியை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்காக போயிட்டார். சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவார், அவர் கூட இருக்கக்கூடிய கணங்கள்லாம் அனுப்பி வைப்பார். விஐபியில் அப்படின்னா இவரே டைரெக்டாக போய் டீல் பண்ணிக்குவார். அப்போ எங்கேயோ வெளியில் போயிட்டார். போனவர் வரவே இல்லை. 3 நாள் ஆச்சு. இந்த பையனும் வெளியில் உட்காந்து காத்திருக்கிறான். அவங்க யமதர்மன் தூதர்கள்லாம் கூப்பிட்டு தண்ணியாவது குடிட்டா கொஞ்சம் சாப்பிட்றான்னு சொல்லி பார்க்குறான். சாப்பிட மாட்டேன், அவர் வரணும், அவர்கிட்ட நான் கேட்கணும், அப்போ தான் போவேன். அவர் 3 நாள் காத்திருக்கிறார். 3ஆவது நாள் யமதர்மன் வந்தார். நடந்த கதையெல்லாம் சொன்னாங்க தூதர்கள். ஒரு பையன் பூலோகத்துலேருந்து வந்திருக்கிறான், உங்களுக்காக காத்திருக்கிறான் அப்படின்னு. அப்படியா, இங்கே யாரும் ஆயுஷு முடியாமல் இங்கே யாரும் வரக்கூடாது, எப்படி அவன் வந்தான், என்ன விஷயம், கூப்பிடு உடனே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு. அவன் வந்த உடனே யமதர்மன் இப்போ மன்னிப்பு கேட்குறாரு. என் வீட்டுக்கு நீ விருந்தாளியாக வந்திருக்கிற, பொதுவாக நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்தால் எங்கள் கைதி நீ, இப்போ நீயா வந்திருக்க அப்படிங்கிறனால நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்த அதித்தி, அதாவது விருந்தாளி. அதனால் உன்னை 3 நாள் காக்க வச்சுருந்தேன், அதுக்கு என்னை மன்னிச்சுக்கோ. அப்புறமா 3 நாள் காக்க வச்சதுனால உனக்கு 3 வரம் தர்றேன், கேளு. எத்தனை வரம்? 3 வரம் தர்றேன், கேளு, உனக்கு என்னென்ன வரம் வேணும். அவன் கேட்டான். முதல் வரம் கேட்டான், நான் வீட்டை விட்டு கிளம்பி இப்போ யமலோகத்துக்கு வந்துட்டேன். பொதுவாக யமலோகத்துலேருந்து திரும்பி போனால் என்னை பார்த்து பிசாசுன்னு என்னை யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. ஒருத்தர் வந்து செத்து போன திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னா நம்மளை ஒத்துக்க மாட்டோம், விட மாட்டோம் வீட்டுக்குள்ளே. அப்போ என்னை பார்த்து பிசாசுன்னு சொல்லி எல்லோரும் என்னை பயப்படுவாங்க. எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை திரும்ப அவங்க பையனாக ஏற்றுக்கணும். அப்படியா, சரி தந்தேன், நீ வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா உன்னை கரெக்டாக அவங்க அப்பா அம்மா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்குவாங்க, நீ வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். சரி. 2வது வரம் கேட்டார். என்ன வரம் தெரியுமா, மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு யாகம் முறை இருக்கிறதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த யாகம் உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். எவ்வளோ புத்திசாலி பையன் பாருங்கள். அந்த யாகம் உங்களுக்கு தெரியும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. முதல்ல தன்னை பற்றி கேட்டான், தன்னுடைய சுற்றம், தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இரத்த பாசத்தை பற்றி ஒரு வரம். அடுத்தது என்டையர் யூனிவர்ஸ், எல்லாருடைய க்ஷேமத்துக்காகவும் நன்மைக்காகவும் ஒரு வரம் கேட்குறான். என்ன கேட்குறான், எல்லாரும் மோட்சத்துக்கு போகட்டும், எல்லாரும் புண்ணியம் பெறட்டும், எல்லாரும் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகட்டும். கிடைச்ச வாய்ப்பை எப்படி பயன்படுத்திக்க போகிறோம். நமக்கு சில நேரங்களில் நமக்கு ஒரு அதிகாரமில் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பவரில் இருக்கும் பொழுதே எவ்வளவு தூரம் அந்த சமுதாயத்துக்கு சேவை பண்ண முடியுமோ செய்துடணும். ஏன்னா வாய்ப்பு ஒரு முறை தான் வரும்.
விட்டுட்டோம்னா வந்து அந்த பிரகிருதி இயற்கை வேறு யாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு வந்துடும். விட்டுட்டோம்னா போனதுக்கப்புறம் வருத்தப்படும் பிரயோஜனம் கிடையாது. இருக்கும் பொழுதே எவ்வளோ செய்ய முடியும் இந்த சமுதாயத்திலேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம். சமுதாயத்தின் மூலமாக தான் எல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த சமுதாயத்துக்கு திருப்பி கொடுக்கணும், எந்த விதத்தில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த பையன் குட்டி பையனாக இருந்தாலும் ரொம்ப தீவிரமாக சிந்தனை பண்ணுறான். அந்த ஒரு யாகத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. அவர் பொறுமையாக உட்கார வச்சு சொல்லிக் கொடு. இவன் கேட்டதுனால இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ வாங்க கீதா சாஸ்திரத்துக்கு யார் கேட்கலையே கேட்காதன்னு சொல்லாதன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா? அப்போ கேட்டான் முதல்ல, அப்போ சொல்லி கொடுக்குறார். என்ன சொல்லி கொடுக்குறார்? யாகத்தை சொல்லி கொடுக்குறார். சொல்லி கொடுத்துட்டு இன்றிலிருந்து இந்த யாகத்துக்கு ஓம் பேரே வச்சிட்றேன், நச்சிகேத யாகம் அப்படின்னு பேர். அது சொல்லி கொடுத்துறாரு. ஸோ வரம் 2 முடிஞ்சது. வரம் 3 என்னது? இதுதான் முக்கியமானது, கிளைமேக்ஸு. வரம் 3 அப்படிங்கிறது மனிதன் இருக்கிறான், இறந்து போகிறான். இறந்து போனதுக்கப்புறமா அவனுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். அவர் யமதர்மன் பார்த்தாரு, சிரிக்கிறார். நான் குட்டி பையனாக இருக்கிற, ஸ்கூல் போகிற பையனாக இருக்கிற, இந்த பெரிய பெரிய கேள்வியெல்லாம் கேட்குறானே, என்ன சொல்கிறது, இவனுக்கு சொன்னால் புரியாது, பெரிய பெரிய விஷயமா இருக்குது. அவர் யோசிக்கிறார், ஏதாவது நல்ல சாக்லேட் வாங்கி தரட்டுமா, நீ நல்லா விரும்புகிற மாதிரி ஸ்வீட் வாங்கி தரட்டுமா, அப்புறம் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி தரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தோட்டத்திலலாம் போய் சுற்றிப்பார், உனக்கு நல்ல பூக்கள்லாம் இருக்குது, பழங்கள்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடு, என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்குறார். சுவாமி அதெல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க. அப்படியே தான் வார்த்தை, அவனுடைய வார்த்தையே தான். அதெல்லாம் உங்கள்கிட்டே இருக்கட்டும், நீங்களே வச்சுக்கோங்க. எனக்கு நான் கேட்டதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க, எனக்கு நான் கேட்டதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க. மறுபடியும் வந்து யமதர்மன் மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுறாரு, ஏதாவது டைல்யூட் பண்ணி பார்க்கலாமான்னு பார்க்குறாரு. மறுபடியும் என்ன செய்கிறாரு, நீ வந்து பூமிக்கு போ, அங்கே போய் இரு, உன்னை நான் பிடிக்கவே மாட்டேன். எல்லாரையும் வழக்கமாக நான் தான் பிடிச்சிட்டு வருவேன். டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் கூட உள்ளே விட மாட்டேன், கூப்பிட்டு வந்துடுவேன். நீ பூமிக்கு போ, உனக்கு நிரந்தரமாக நீ பூமியில் இருக்கலாம். என்னாலேயோ என்னோடய தூதர்களாலேயோ உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் நீ அங்கேயே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். சாமி அதெல்லாம் வேண்டாம், உங்கள் ரூல்ஸ் படி செய்யுங்க, நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறான். இந்த குதிரையெல்லாம் வச்சுக்கோ, யானையை வச்சுக்கோ, என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்குறாரு. எதுக்குமே மசிய மாட்டேங்கிறான். அவன் கேட்டது, நான் கேட்ட கேள்வி, மனிதன் மரணத்துக்கு அப்புறம் அவனுடைய நிலை என்ன, இதுதான் தகுதி. இதுக்கு பேர் தான் தகுதி. அந்த தகுதியான சீடன் இதை செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளவு அந்த யமதர்மன் ராஜா சொல்லி கொடுக்குறாரு. மற்றதெல்லாம் காமிக்கிறாரு, இந்த விளையாட்டுக்கெல்லாம் காமிக்கிறாரு. என்ன எதுக்காக? இவன் தகுதியானவனா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு வேலை. கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அப்புறம் சொல்லி கொடுத்துடலாம். அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா உட்கார வச்சுட்டு ஆத்மாவினுடைய தன்மை, உடல்னா எப்படி, உடல் அழிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மா எங்கே இருக்குது, எங்கே போகும், கம்ப்ளீட்டாக அந்த உபனிஷத்து எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுது. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஏன் அதை சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அந்த தகுதியோடு அணுகணும். அந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு நம்ம தகுதியை வளர்த்துக்கணும். இல்லை இருக்கா ஓகே, இல்லையா வளர்த்துக்கணும். வளர்த்து கொண்டு நம்ம போகும்பொழுது தான் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு புரியும். எக்ஸாக்டாக அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத அந்த தகுதியோடு போகும்பொழுது தான் அது நமக்கு புரியும். ஸோ என்ன பண்ணணும்? அதபஸ்காய ந வாச்சியம். செகண்ட் ஒன் அபக்தாய ந வாச்சியம். சரி, 3வது விஷயம் என்னது? நச்ச அஸ்ருஷவே வாச்சியம். அதாவது சேவை செய்யாதவர்களுக்கு சொல்லாதே. ஏன் சுவாமி சேவை செய்யணும்? அதுதான் நம்முடைய பாரம்பரியம். ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இந்த நாடு, இந்த கல்ச்சர், இந்த பாரத நாடு எப்போ தோன்றணும்னு இன்னும் யாராலையும் சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ பெரிய பாரம்பரியமான கலாச்சாரம். அன்றிலிருந்து இன்று வரை அந்த குருநாதர் சீடனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார், அவர் இன்னொருத்தர் சொல்லிக் கொடுப்பார். இப்படி தான் இந்த வேதங்கள்லாம் நம்ம கைக்கு வந்திருக்கு. எந்த ரிஷியும் கிளைம் பண்ணிக்கவே இல்லை, இது நான் தான் எழுதுன்னு சொல்லி எங்கேயாவது எந்த ரிஷியாவது சொல்லியிருக்காரா? இல்லை. அவங்க தவம் செய்து கண்ட உண்மைகளை அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள், அவங்களுடைய சீடர்களுக்கு சொன்னார்கள். அதன்படி வழி வழியாக வந்து இன்றைக்கு புக் ஃபார்மில் நமக்கு கிடைக்கிது. இந்த வேதங்கள்லாம் நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? அவங்க ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் தவம் செய்து அந்த கற்றுக்கொண்ட அந்த விஷயங்கள் நமக்கு புஸ்தகமாகவே வந்துருச்சு. இன்றைக்கி நம்ம யாராவது போய் ஒரு ரிக்வேத புஸ்தகத்தை வாங்கி படித்து உடனே பொருள் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? கிடைச்சிருச்சே, புஸ்தகமே கிடைச்சிருச்சே. ஏன்னா அதுக்குரிய தகுதியோடு போகணும். அப்படி போகும்பொழுது தான் விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். இப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு? அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சேவை செய்யணும். இப்போ வாங்க கீதைக்கு வாங்க. கர்ம யோகத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது கீதை. முதல்ல 2, 3, 4 அந்த முதல் 6 அத்தியாயங்கள் எதை பிரதானமாக சொல்லுது? கர்மயோகம்.
ஏன் கர்ம யோகம் செய்யணும்? கர்மம் எல்லாரும் செய்கிறோம். உட்காந்தா கர்மம், நின்னா கர்மம், பேசினா கர்மம், தூங்குனா கர்மம், எல்லாமே கர்மம். கர்மத்தை யோகமாக செய்கிறது எப்படி? பற்றில்லாமல் செய்யணும். காரியத்தை செய்யணும், நல்லா செய்யணும், ஏனோ தானே செய்யக்கூடாது, நல்லாவே செய்யணும், முழு மனசோடு செய்யணும், உற்சாகத்தோடு செய்யணும். ஆனால் அதனால் வரக்கூடிய பலனில் ஆசை இல்லாமல் செய்யணும். அதுக்கு பேர் தான் கர்மம் கர்ம யோகமாக மாறுது. கர்ம யோகத்தை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் சொல்லுது சித்த சுத்தி. கர்ம யோகத்தை தொடர்ந்து செஞ்சால் என்ன கிடைக்கும்? சித்த சுத்தி, மனம் தூய்மை அடையும். முதல் வேலை அதுதான். நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு விருந்தாளியை கூப்பிட்றோம், கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறது தான் வேலை. சாதாரண விருந்தாளி அப்படின்னா சிம்பிளாக பண்ணிவிடுவோம். ரொம்ப விவிஐபின்னா என்ன பண்ணுவோம்? பெயிண்ட் கூட அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ரொம்ப விவிஐபி வந்துட்டாங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். இதெல்லாம் நடக்கும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், ஒரு பெரிய ராஜா ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நம்ம கவனித்தா புரியும். அந்த ராஜா அந்த கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆட்கள் வருவாங்க. முதல்ல வந்து அந்த பாதையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுவாங்க. இந்த ராஜா வரக்கூடிய என்டையர் பாத்வேயும் முதல்ல சுத்தம் பண்ணுவாங்க. இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்கலாம், யாராவது முக்கியமான விஐபி ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறாங்கன்னா நம்ம முதல்ல நம்ம கண்டுக்கலாம். அந்த ரோடெல்லாம் குண்டு குழியாக இருக்கிற ரோடெல்லாம் இம்மிடியேட்டாக ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி என்ன ஆகும், அந்த அப்புறம் வந்து அந்த வீடு வரைக்கும் எல்லாம் கிளியராக ரோடெல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சா, அந்த வீட்டில் ஏதாவது ஓட்ட உடச்சல் இருந்தெல்லாம் முடிச்சு பெயிண்டெல்லாம் அடித்து எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே ஃபர்னிச்சர்லாம் போகும். ஏன்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒன்றும் இருக்காது, அங்கேருந்தே ஃபர்னிச்சர்லாம் உள்ளே போகும். அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு தேவையான குரோசரி ஐட்டம்லாம் போகும், அலங்கார பொருட்கள், பூச்செடிகள் இதெல்லாம் போகும். இதெல்லாம் பார்த்தாலே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், யாரோ ஒருத்தர் விஐபி வரப்போகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ சேவை செய்வதன் மூலமாக, பிறருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக, அதாவது எதையும் எதிர்பார்க்காம நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நம்ம செய்துடுவோம். எப்போவுமே நம்மளோட இரத்த பந்தம் பாசங்களுக்கு எப்போவுமே நம்ம செய்வோம். சொந்தக்காரங்களுக்கு எப்போவுமே கொடுத்து உதவுவோம், எல்லாரையும் வந்து நல்லா வச்சுக்குவோம். ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப சொந்தக்காரங்க. இப்போ ஈரானுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கு சண்டை நடக்கு. எத்தனையோ பேர் தினசரி இப்போ இறந்து போயிட்டுருக்காங்க. எத்தனை பேர் அழுதுட்டுருக்கோம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப ஒரு சின்ன காயம்பட்டால் உடனே போய் அழுதுட்டுருப்போம். ஆனால் அங்கேயும் எத்தனையோ உயிர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏன் அப்படி நடக்க மாட்டேங்குது? அப்படி பார்க்க தெரிஞ்சிட்டா நம்ம வந்து அதுக்கு அதிகாரி. இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு அதிகாரி. ஏதோ உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு உயிர் துன்பப்படுது, அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சரியாக போயிட்டுருக்கோம், நம்ம வாழ்க்கை சரியாக போகுது. நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கு, நம்ம சொந்தக்காரருக்கு, நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு நல்லாவே செய்வோம். அது என்ன, நமக்கு அவங்க திரும்பி நமக்கு செய்வாங்க. எல்லாமே கால்குலேஷன் தான் போயிட்டுருக்கு. ஒரு உதாரணம், சுவாமி விவேகானந்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் இரவு அவர் தூங்கிட்டு இருக்கார். நடுராத்திரி திடீர்னு எழுந்துட்டு பரபரப்பாக இருக்கார், படபடப்பாக இருக்கார், தூக்கமே இல்லை. இப்போ பக்கத்து அறையில் இருந்த ஒரு சுவாமி எழுந்து வந்து, சுவாமி நீங்கள் தூங்கலையா அப்படின்னு கேட்குறார். இல்லை, இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில், எங்கோ ஒரு மூலையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த துன்பம் என்னை தூங்க விடாமல் செய்யுது. பக்கத்தில் இருந்த சுவாமி சொன்னார், அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது சுவாமி, பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், நீங்கள் போய் தூங்க போங்க. ஆனால் இவர் தூங்கவே இல்லை, அப்படியே இருக்கார். மறுநாள் காலை பொழுது விடிஞ்சது, தினசரி செய்தி வருது, அதை எடுத்து பார்க்குறாங்க. அன்று இரவு எந்த நொடி பொழுதில் சுவாமிஜி உறக்கம் இல்லாமல் இருந்தாரோ அந்த நொடி பொழுதில் பசிபிக் தீவில் எங்கோ ஒரு மூலையில் ஒரு எரிமலை வெடிச்சிருச்சு. ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்து போனாங்க. சுவாமிஜியோட இதயம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்கள். எங்கே இருக்கார், அது 10,000 15,000 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு, அங்கே ஏதோ யாரோ மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, அது இவருடைய தூக்கத்தை கெடுத்தது. அதான் மகான்கள், ஞானிகள். அவர்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய பாஸ்ட் என்னன்னு தெரியும், நம்முடைய ப்ரெசண்ட் என்னன்னு தெரியும், நம்முடைய ஃப்யூச்சரும் தெரியும். அப்போ சேவை செய்கிறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மனம் சுத்தமாகும்,
ரெண்டாவது பயன் என்ன அப்படின்னா, அகங்காரம் போகும். நான் செய்கிறேன், நான் செய்கிறேன், எனக்குத்தான் சொந்தம், இந்த வீடு எனக்கு சொந்தம், இந்த இந்த பங்களா எனக்கு சொந்தம், இந்த கார் எனக்கு சொந்தம், இந்த தோட்டம் எனக்கு சொந்தம், இந்த மாளிகை என்னென்னமோ சொல்லிக்கிறோம், எல்லாமே எனக்கு சொந்தம் எனக்கு சொந்தம்னு சொல்லிக்கிறேன். அது அந்த நான் அப்படிங்கிறது இருக்காது, அகங்காரம் இருக்காது. இது பகவான் எனக்கு கொடுத்தது. வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க, வீடு கார் எல்லாமே எனக்கு தேவை தான், வச்சுக்கணும். ஆனால் என்ன ஒரு மென்டாலிட்டியோடு இருக்கணும் அப்படின்னா, இது பகவான் எனக்கு கொடுத்தது, நான் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இந்த பூமியில் இருக்க போகிறேன், போனதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டை தூக்கிட்டு போக முடியுமா? யாராவது தூக்கிட்டு போயிருக்காங்களா? இல்லை. அப்போ போகும்பொழுது எம்டியாக தான் போகணும். போனதுக்கப்புறம் இந்த வீடு சம்படி வில் யூஸ், யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ எங்கேருந்து வந்துச்சு? நான் எங்கேருந்து வந்துச்சு? என்னுடைய உடமைன்னு வந்துச்சு. என்னுடைய பொறுப்பில் இருக்குது, இன்றைக்கு என்னுடைய பொறுப்பில் அது இருக்குது. அதை நான் சரியாக பயன்படுத்தணும். அதுக்காக தான் பகவான் என் கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு. யார் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு பொறுப்பு அப்படின்னா, அது என் கையில் கொடுத்துருக்க காரணம் நான் சரியாக பயன்படுத்துவேன். மற்றவர்களுக்கு யாருக்கு தேவையோ அதை அறிந்து அவர்களுக்கு கேட்காமல் கொடுக்கணும். என்ன செய்யணும்? யாருக்கு தேவை என்பதை அறிந்து அவர்கள் கேட்காமல் கொண்டு போய் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து உயர்ந்த விதமான தானம். கொடுத்துட்டு சத்தம் இல்லாமல் திரும்பி வரணும். ஃப்ளெக்ஸ் போர்டெலாம் வச்சக்கூடாது. கொடுத்துட்டு சத்தம் இல்லாமல் திரும்பி வரணும். என்ன நடந்து திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. அப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குது நம்முடைய சாஸ்திரங்கள், எப்படி வாழணும். இப்போ ந அத்தப்பஸ்காய வாச்சியம் ந அபக்தாய வாச்சியம் ந அசாசுஸ்ருஷவே வாச்சியம். அதாவது சேவை செய்யாதவர்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லாதே. 4வது கண்டிஷன் இருக்குது. யார் அபியசூயத்தி நிந்திக்கிறானோ, அபியசூயத்தினா நிந்தனை, யார் நிந்திக்கிறானோ அவர்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது. யாரை நிந்திக்கிறான்? கிருஷ்ணன். யார் இந்த உபதேசம் சொன்னது? யார்? கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணனாகிய என்னை, அதாவது இறைவனை, என்னை என்றால் இறைவனை, அந்த இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் கிருஷ்ணன், அந்த இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் தான் கிருஷ்ணன். அந்த இறைவனுக்கு ராமன், கிருஷ்ணன், நாராயணன், காளி, எத்தனையோ பெயர்கள் இருக்கிறது. அந்த இறைவனை நிந்திப்பவர்களுக்கு அந்த தெய்வீக சக்தியை, அந்த சக்தியை அப்படி கூட எடுத்துக்கங்க, தெய்வீக சக்தி, ஆற்றல், அந்த சக்தியை நிந்திப்பவர்களுக்கும் இந்த உயர்ந்த சாஸ்திரத்தை என்ன சொல்லக்கூடாது? சொல்லக்கூடாது. நிந்தனை செய்பவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. அப்போ சாஸ்திரத்தை மதிக்கணும், குருவை மதிக்கணும், பகவானையும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகப்படணும். உணர்ச்சி வசப்பட்டு எதையும் செய்திட வேண்டாம். நல்லா சிந்தனை பண்ணி செய்ய அப்படிங்கிறத விஷயத்த. அதனால தான் கதாச்சன நவாச்சியம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. கதாச்சன எப்போதும், ஒருபோதும் சொல்லாதே அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. கேட்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களுக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடாது. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் லைஃப்பில் பார்க்கலாம் நீங்கள். அவர் தட்சிணேஸ்வர கோயிலில் வாழ்ந்து வருகிறார். அவரை பார்க்குறதுக்கு சில பக்தர்கள் அடிக்கடி போவாங்க. சில பேருக்கு சொல்லுவார், நீ செவ்வாய்க்கிழமை வா, நீ வந்து வெள்ளிக்கிழமை வா, சில பேர் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை வா, அப்படியெல்லாம் சொல்லி வைப்பார். ஏன்னா யாராருக்கிட்ட என்ன விஷயம் பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த நேரில் வந்தால் நல்லா ஃப்ரீயாக பேசலாம் அப்படிங்கிறலாம் சொல்லுவார். அப்போ சில பக்தர்கள், விருப்பமான பக்தர்கள் அடிக்கடி போவாங்க. அவங்க போகும்போது அவருடைய நண்பர்களை சில பேரை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. வழக்கமாக இப்போ நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா யாராவது பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகலாம். நண்பர்களை கூட்டிகிட்டு போகும் பொழுது அந்த புதிதாக போன நண்பர்களுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் புரியாத விஷயங்கள், ஆன்மீக விஷயங்கள், இந்த ட்ரான்ஸ், அதாவது சமாதி பற்றியெல்லாம் தெரியாது. ஆன்மீக விஷயங்களை கேட்குறதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து விருப்பம் இருக்காது, பொறுமை இருக்காது. அவங்க வந்தோடனே இப்படி வாட்சை பார்த்துட்டே உட்காந்துருப்பாங்க. இந்த சுவாமி எப்போ முடிப்பார், போகலாம், வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் முடியாது, அது நடக்காது இல்லையா? அப்போ அந்த பக்தர்கள் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க, அப்படியே நச்சரிப்பாங்க, எப்போ போகலாம் சொல்லு, எப்போ வீட்டுக்கு போகலாம் சொல்லு அப்படிம்பாங்க. இதை கவனிச்சிட்டார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். பார்த்துட்டு, நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, இந்த தோட்டமெல்லாம் இருக்குது, என்ன இருக்குது, தோட்டமெல்லாம் இருக்குது, நல்ல நல்ல பூக்கள்லாம் அங்கே இருக்குது, போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். உடனே எல்லாம் குஷியாக எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணிட்டாங்க, எழுந்து பறந்து போயிட்டாங்க. போயிட்டு தோட்டமெல்லாம் சுற்றி பார்த்து அங்கெல்லாம் செல்ஃபியெல்லாம் எடுத்து, அந்த காலத்தில் செல்ஃபிலாம் கிடையாது, அப்படி ஏதாவது வேடிக்கை வினோதங்கள்லாம் செய்துட்டு அவங்க காத்துட்ருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரெண்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்துட்ருப்பாங்க. ஆனால் யார் உண்மையான ஆன்மீக தாகத்தோடு போனாரோ அவர் எழுந்துக்க மாட்டார்.
அவர் எழுந்து ஓட மாட்டார். அவர் தோட்டத்தை போய் வேடிக்கை பார்க்குறதுக்காக போக மாட்டார். அவர் வந்தது தோட்டத்தை வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு இல்லை. அவர் வந்தது ஆன்மீக விஷயங்களை, உயர்ந்த விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறாரு. அதற்குரிய விலையை கொடுத்து உட்காந்துருப்பார், பொறுமையாக உட்காந்துருப்பார். ரமண மகரிஷிட்ட வாழ்க்கையில் போய் பாருங்கள். அவர்கிட்ட போய் முன்னாடி சாநித்தியத்தில் போய் உட்காந்தா போதும், எதுவும் கேள்வியெல்லாம் கேட்க வேண்டியதில்லை. சில மணி நேரங்கள் உட்கார்ந்துருந்தாலே போதும், அந்த பகவானுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் என்ன யார் வந்திருக்கிறார், அவர் மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் அந்த கேள்வியை எழுப்புவார், அதுக்கான பதிலையும் சொல்லுவார். இது பார்க்கலாம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையிலையும் இதை பார்க்க முடியும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய அமுதமொழிகள்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது, நம்முடைய புஸ்தக விற்பனை நிலையத்தில் இருக்குது. அதுதான் சமய வரலாற்றில் ஒரு மகான்னு சொன்னாலும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அவரை. அந்த ஒரு அவதார புருஷர் அவருடைய வாழ்நாளிலேயே அவர் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ரெக்கார்டு பண்ணப்பட்டது அது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய லைஃப்பில் தான் நடந்திருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், ஸ்ரீராமர் அவதாரமாக வந்தார், ராம அவதாரம் எடுத்து வந்தார். அவர் போனதுக்கப்புறமா எத்தனையோ வருஷங்கள் கழித்து ரிஷிகள், தவமுனிகள் அவங்க தியானம் பண்ணி, வால்மீகி என்ற முனிவர் தியானம் பண்ணி அவர் ராமாயணமாக எழுதினார். மகாபாரதம் என்பது வியாசர் என்ற முனிவர் தியானம் பண்ணி அந்த சாஸ்திரத்தை எழுதினார். ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் அவர் இருக்கும் பொழுதே அவரே தேர்ந்தெடுக்கிறார் யார் இதை எழுத வேண்டும் என்பதையும். அது ஒரு இல்லற பக்தர், யார் எழுத வேண்டும் ஏன்னா இன்னொரு சீடர், அவருடைய சன்னியாசி சீடர், அவரும் சில நேரங்களில் குறிப்பெடுக்க ஆரம்பித்தார். ஒரு நாள் பார்த்தார், என்ன செய்கிற அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை, நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் குறிப்பு எடுக்கிறேன், அப்படியே அதை கொண்டுட்டு வாங்கி இங்கே வச்சுக்கிட்டார். இனிமேல் இந்த வேலை உனக்கு கிடையாது சொல்லிட்டார், இந்த வேலை உனக்கு கிடையாது. ஏன்னா வேறொரு சீடருக்கு அதுக்காக அலர்ட் பண்ணிட்டார். அந்த பக்தர் வரும் பொழுது அவர் சில நேரங்களில் அவரை கேள்வி கேட்பார், என்ன உனக்கு புரிஞ்சுதான்னு கேட்பார். நீ புரிஞ்சுக்கிட்டியா, சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டியா அப்படிம்பார். இப்படி அவரே அவருடைய வாயினால் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவர் குறித்து வச்சுக்கிட்டார். தன்னக்கூடிய நன்மைக்காக, சொந்த நன்மைக்காக அவர் எழுதிக்கிட்டே இருந்தார். பிற்காலத்தில் அதை சாரதா அம்மாக்கிட்ட அதை படித்து காமிச்சார். சாரதா அம்மா அதை கேட்டுட்டு, இது 100% அவர் பகவான் சொன்னதை அப்படியே எழுதியிருக்கிற, ஒரு சொல்லு கூட மாற்றம் இல்லை, இதை ஏன் நீயே வச்சுருக்கிற, மக்கள் எல்லாரும் பயன்படட்டும், அதனால் இதை மடத்துக்கு கொடுத்துரு, இந்த டைரியை மடத்துக்கு கொடுத்துரு. விவேகானந்தரும் அதை கேட்குறார், மற்ற சீடர்கள் அதை கேட்டு பார்த்துட்டு எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க, இது அப்படியே ஸ்ரீ பகவான் சொன்னது. அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களோட அப்ரூவலோட அது புக் ஃபார்மாக வந்திருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் அமுதமொழிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள். அந்த அமுதமொழிகளில் பார்த்திங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தருக்கு வீட்டில் ஏதாவது ஒரு மனசில் பிரச்சனை இருக்கும், ஒரு கஷ்டம் இருக்கும், எல்லாருக்கும் இருக்கும், இயல்பாக மனுஷனாக பிறந்து அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த கஷ்டமாக இருக்கே, நீங்கள் யார்கிட்ட போய் சொல்கிறது, இதை யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு பக்தர் உங்கள் சார்பாக அந்த கேள்வியை கேட்டிருப்பார். நீங்கள் என்ன பிரச்சனையை மனசில் நினச்சிருக்கிறீங்களோ அந்த கேள்வி, அது சம்பந்தமான கேள்வி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருப்பார், அதற்கான பதிலையும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லியிருப்பார். இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மிராக்கிள். இது லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பக்தர்களால் தினசரி படிக்கக்கூடிய ஒரே புஸ்தகம் அது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள். அது அவசியம் படிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம். அதில் அத்தனை விஷயங்கள், வேதாந்தம் என்னெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரம் இருக்கோ, கீதா, பகவத்கீதா, புராணம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையுடைய சாராம்சம் அந்த உபதேசங்களில் அடங்கி இருக்குது. அதனால் வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள் அதை வீட்டில் வாங்கி வச்சு படித்தா நல்லாயிருக்கும். ஸோ பகவான் இங்கே ஒரு சாஸ்திர நியமங்களை சொல்கிறார். 4 விஷயங்களை சொன்னார். 1, தவம் இல்லாதவர்களுக்கு சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடாது, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடாது, சேவை செய்யாதவர்களுக்கும் சாஸ்திரங்களை சொல்லக்கூடாது, நிந்தனை செய்பவர்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது. நிந்தனை யாரை செய்கிறார்? பகவானை நிந்தனை பண்ணனாலும் சரி, அந்த சாஸ்திரத்தையும் சில பேர் நிந்தனை பண்ணுவாங்க, அப்படி பண்ணுறவங்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்? கீப் குவைட். என்ன சொல்கிறாரு சாஸ்திரம்? என்ன சொல்லி கொடுக்குது நமக்கு? ஜடவல் லோக ஆச்சரியத்து. அவங்க என்ன அப்படியே டம் பர்சனாக அப்படியே இருக்கு. சில நேரங்கள் அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டி வரும். அப்படி வரும்பொழுது அமைதியாக இருந்துக்குவாங்க. சுவாமி பிரம்மானந்தர், சில பேர் பக்தர்கள் வருவாங்க, உட்காந்துருப்பாங்க, முன்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க. அப்போ சில பேர் பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கும் அவருக்கு, இன்றைக்கி இவருக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இவருக்கு புரியாது. உடனே அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் அப்படியெல்லாம் தோட்டமெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க, இருக்குது இதெல்லாம் ரெக்கார்டடு, போய் படித்து பாருங்கள், தோட்டமெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க அப்படிம்பார். சில பேர் எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க.
ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவர்களுக்கு தெரியும் அவர் அதிகாரி இல்லை. அவர் அதிகாரி. சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு அதிகாரத்துவம் வேணும், ஒரு தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அந்த தகுதியை வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒழுங்கு நியமங்களை கடைபிடிக்கணும். வாழ்க்கையில் யம நியம இதெல்லாம் முதல்ல ஸ்டெப்பாக வச்சு பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்லேயே வச்சுட்டார். யம நியமத்தை ஃபஸ்ட்லேயே வச்சு, அதுக்கப்புறமா தான் ஆசனம் பழகணும், தாரணை தியானம் சமாதியெல்லாம் அப்புறம் போகிறது. முதல்ல ப்ரைமரியை பாஸ் பண்ணு. ப்ரைமரி லெவலில் பாஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த 1ஆம் கிளாஸ்க்கே உள்ளே விடுவாங்க. ப்ரைமரியை முடிக்கலன்னா எப்படி? பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணோட நேரடி சீடர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பேர் சுவாமி விக்யானானந்தர்னு பேர். அவர் சங்க குருவாக இருந்தார், நம்முடைய 4வது சங்க குரு. அவருக்கு தீட்சை கொடுக்கும் பொழுது பக்தர்கள் கேட்பாங்க, எங்களுக்கு ஏதாவது உபதேசம் கொடுங்க சுவாமி. தீட்சை கொடுக்கும்போது உபதேசம் கொடுங்கன்னு கேட்பார். அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? நீங்கள் ப்ரைமரி ஸ்கூலில் இப்போ என்ன படிச்சிங்களோ அதை கடைப்பிடிச்சா போதும். ப்ரைமரி ஸ்கூலில் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம், இயல்வது கரவேல், இப்படி நிறைய கொன்றை வேந்தன், அத்திசுடி இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ப்ரைமரியிலே இப்போ எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, இருந்தது. ப்ரைமரியிலே இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க, குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க. நல்ல கருத்துக்களை அந்த பெஞ்சு மனசுலேயே நல்ல கருத்துக்களை விதைச்சிட்டோம்னா தான் வருங்காலத்தில் அவங்க வந்து நல்லா இருப்பாங்கன்னு அப்படின்னா. அப்படி ப்ரைமரி லெவல்லே சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்களை சரியாக கடைப்பிடிச்சாலே போதும், புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படிம்பார். அப்போ பேசிக் நீடை வந்து முதல்ல நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். பேசிக் நீடு சில விஷயங்கள் இங்கே சொல்லாதே அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னு நம்ம மாற்றி வச்சுக்கோமே. அப்போ தவம் செய்பவர்களுக்கு சொல்லணும், பக்தியோடு இருப்பவர்களுக்கு சொல்லணும், சேவை செய்பவர்களுக்கு சொல்லணும், அப்புறம் நிந்தனை செய்யாதவர்களுக்கு சொல்லணும். சாஸ்திரத்தையும் குருவையும் பகவானை நிந்தனை செய்யாதவர்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த அளவில் முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 68. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத் சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இன்றைக்கு மடத்தினுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் சுவாமிஜி வந்திருந்தார். இன்னைக்கு காலையில் ஸ்ரீமத் சுவாமி. ரொம்ப நிறைய பக்தர்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க. இங்கே பக்தர்கள், நம்முடைய பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டார். இந்த மாதிரி முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது மடத்தோட ரெகுலர் தொடர்பில் இருந்தீங்கன்னா தான் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தெரியும். சில பேர் தெரிஞ்சவங்க வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க, பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. அது மாதிரி ரெகுலராக தொடர்பில் இருந்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் அக்கேஷனில் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம். எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அவர் பேர் ஸ்ரீமத் சுவாமி திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். அவர் ஒன் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடென்ட் ஃப்ரம் ராமகிருஷ்ண மட் அண்ட் மிஷன்.